बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिर्ज़ा परदेसी के चैनल उत्ते तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मैं उम्मीद करना तुसी सारे दोस्त सारे भरा ठीक होदे खुश होदे शादबाद होदे। अल्लाह ताला तुहानू सारे नूं इंज खुश रखे आमीन। वीडियो शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे नाल एक बहुत जरूरी गल करना चाहना वो है वे कि अगर तुहानू वैपन का शौक है वैपन रखन का तो ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है कि तुहाडे कोल असला लाइसेंस होना चाहिए गौरमेंट का। दूसरी चीज़ अगर तुसी फिजिकली ते मैंटली फिट नहीं होए फॉर एग्जाम्पल तुहानू हाई ब्लड प्रैशर का मसला है एनजाइटी का मसला है डिप्रैशन का मसला है तुहानू अपने गुस्से ते कंट्रोल नहीं है तो बिल्कुल तुसी इस चीज़ को कैरी ना करो है। अच्छा अज की जी वीडियो है वो गोलियां के मुतलक है। गोलियां के उत्ते मैं तुहानू डिटेल ना अगे वीडियो बनाई भी है तो हुण दोबारा तुहानू थोड़ी जी मैं डिटेल दां जिन्हें पाकिस्तान के मौजूद 2 नंबर गोलियां के उत्ते मेरी वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल उत्ते जाके वो तुसी वीडियो देख सकते हो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और तुहानू सीखण नूं बहुत कुछ लभेगा कि असल ते नकल गोली की पहचान किंज की जाती है। वो इस मतलब है तुसी वो वीडियो लाजमी वेखियो तुहानू जरूर जिहड़ा ओहदा फायदा होएगा और पहचान होएगी तो इन्हां विच फर्क की हुंदा है। अज की वीडियो जिहड़ी है गोलियां के मुतलक है और मैं खास तौर पर साडे जिहड़े पिंडां दे बंदे ने दुश्मनदार बंदे ने या जिहड़े बंदे शिकार खेडने ने उन्हां वास्ते वे ते इंशाअल्लाह यह वीडियो भी बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है ते वीडियो पूरी जिहड़ा वो तुसी देखियो। असी सब नाल पहला अगर वेख्या जाए तो साडे कोल 3 कैटागरी दे विच गोलियां अवेलेबल ने खास तौर पर पाकिस्तान दे विच ते पंजाब दे विच। एक गोली साडी आ जाती है पाकिस्तान की बनी हुई पेशावर की दर्रे की। दूजी गोली साडे कोल आ जाती है वाह कैंट की जिहड़ी साडी POF है पाकिस्तान ऑर्डीनेंस फैक्ट्री ओहदी बनी हुई जिन्हों वाह की गोली असी कहने वाह कैंट की गोली कहने। तीसरी साडे कोल गोली जिहड़ी है वो आ जाती है इंपोर्टेड गोली जिहदे विच वैसटर्न यानी कि जिहड़ी इंग्लिश गोली भी आ जाती है तो चाइना दी गोलियां भी विच आ जांदियां ने। और इन्हां गोलियां विच मैं तुहानू दसां दा फर्क की वे ते मैं सजैसट भी है तुहानू करां दा खास तौर पर जिहड़े दुश्मनदार बंदे ने अपनी हिफाजत वास्ते किहड़ी गोली चंगी है या किहड़ी गोली रखनी चाहिए है। अच्छा वीडियो शुरू करन तो पहला या डिटेल दे विच इस चीज़ के बारे गल करन तो पहला मैं तुहानू दसां जिस टाइम मैं रिसर्च की गोली नूं लैके ते वो वाकया जिहड़ा मैं तुहानू दसना चाहना होया कि इथों गल कित्थों शुरू हुई। वो इंज है कि 3 बोर पिस्टल सी साडे कोल ते असी जिहड़ा एक ना निशाना रखिया बोतली च पानी पा के बनेरे उत्ते ते असी आख्या जी इहनूं छत्त उत्ते जिहड़ा इहनूं फायर मारने वेखने लगदा या नहीं लगदा ते नाल मेरा भाई सी असी ओनू 2-3 बोतल नूं फायर मारे ठीक है 3 बोर पिस्टल सी ते नाल लोकल जिहड़ी दरे दी बनी गोली है वो सी। जिस टाइम असी फायर शायर मारे 3-4 तो बोतल नूं कुछ ना आया तक इन्नी दूर भी नहीं सी ज्यादा 10-15-20 मीटर दूर सी बोतल ते मेरा भाई जिहड़ा वो मैनूं दसदा है कि कहंदा भाईजान यह गोली ते बोतल नूं लगदी कोई नहीं पी। दूजी गल है कि गोली जिहड़ी वो थल्ले फर्श ते जाके शुरली यार जिहड़ा वो निकलदी है पी 3 बोर पिस्टल दे विचों। अच्छा मैं बहुत ज्यादा हैरान होया ते इहदे उत्ते रिसर्च शुरू की कि यार यह गोली है किंज हो सकदी है कि जिहड़ी गोली है जिहड़ी वो सीधी नहीं जाती है बस फायर भी हुंदा है पटाका भी जिहड़ा वो मारदी है अग भी निकलती है लेकिन गोली जिहड़ी है अपनी वेलोसिटी नहीं लभदी है। गोली वो मतलब है कि सस्ती गोली सी 3 बोर दी पाकिस्तान दी जिहड़ी दरे दियां बणियां होंदियां ने वो गोली सी ते वो गोली जिस टाइम निकलदी सी शुरली यार जिहड़ा वो गोली जिहड़ा वो फिर जाती सी थल्ले फर्श उत्ते। अच्छा जी वो गोली शोली असी खोली सारी उन्होंने चैक चुक किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਜ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਦर्रे ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਲੈ ਲਓ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ 3000 ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ 4 ਦੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਹੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾइंड वाला बंदा उन्होंने इस चीज़ की समझ होगी जी चीज़ महंगी होंगी वो मार्जिन है वो जी प्रॉफिट होंगी घट होंगी है। और साढ़े ना डीलर जो ज्यादती है करते हैं कि जिन्नी भी जी गोली होंगी है सारे नाल ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि दरे की गोली विके वो गोली होंगी सस्ती है वो गोली रीफिल हुई होंगी है
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਦਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਭਰੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਲੱਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਭਰੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਵੀ ਰੀਫਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਖੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਖਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਫੜੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੂਦ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਂਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਗੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲੋ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਲੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਹੀ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਡੋ ਜੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੋਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ POF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ 3000 4000 ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਗੋਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CCI ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਮਿੰਟਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਈਗਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੇ ਡੱਬੀ ਬੰਦ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 100% ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਿੰਕੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਟਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਲੀਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਕਨ 3 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ 60.62/39 ਦੀ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 223 ਜਿਕਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5.56 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 308 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7.62/51 ਦੀ, ਜਾਂ 9mm ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਕੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ POF ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦੋ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ तमाम ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦर्रे ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ, ਉਹ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ, ਸਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਦੇ ਯੂਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 9mm ਤੇ ਇੱਕ 3 ਬੋਰ। ਅੱਛਾ, 3 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। 3 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ, TT-30 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਿਸਟਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 1400 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 9mm ਆ ਜਾਂਦਾ, 9mm ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 115 ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 124 ਗ੍ਰੇਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 100 ਤੇ 47 ਗ੍ਰੇਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 115 ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ 124 ਗ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਲੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 1100 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਭਾਰਾ ਸਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 147 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਤੇ 900 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੱਗ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 2 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ AK-47 ਤੇ 223 ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 122 ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 154 ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 122 ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 154 ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2100 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੋਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 223 ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 36 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਸਲੱਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 36 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। 55 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਰੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 55 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 36 ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 3700 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 55 ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 3200 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 223 ਦਾ ਰੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ AK-47 ਦੇ ਰੌਂਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ 223 ਦੇ ਰੌਂਡ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ M855 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 62 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3000 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 77 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ 223 ਦੇ ਰੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2700 ਫੁੱਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 62 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਪ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਭਾਈ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦर्रे ਦੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।